کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے۔ پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمنہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر! لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے۔ جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے۔ خواب سے دلیل لی جا رہی ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے۔ خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا۔ امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے، اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ! ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا۔ اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں، کیسا انعام دیا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی۔ پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے؟ جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का परचम लहराया जाता है। ये सब हदीस में है मौजूद। अगर आपको बात समझ में नहीं आती, आप आइए, बैठिए, गुफ्तगू कीजिए। कुरान में मिलाद का जिक्र, हुजूर की मिलाद का जिक्र कुरान में है, हदीस में है, सहाबा में है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं मिलादुन नबी के दिन मक्के में था और उस दौर में, यानी आज से तकरीबन 3 सदियां पहले कमोबेश, फरमाते मैं मक्के में था और मक्का काबे से लेकर मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो किंदीलें लेकर के जुलूस निकला करता था। उस जुलूस में मैं भी शरीक हुआ तो मैंने देखा कि लोगों के सरों से लेकर आसमान तक नूर की किंदील थी, रोशनी ही रोशनी थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये मंजर मैं अपनी माथे की आंखों से देख रहा हूँ या मैं अपने दिल की आंखों से देख रहा हूँ। यानी वहां भी जुलूस निकलता था। जब वहां पर 1924 से पहले तक के वहां भी जुलूस निकलता था। अरब में, पूरी दुनिया में आशिकान रसूल हुजूर का मिलाद मनाते थे। क्यों? इसलिए कि ये हुजूर की आमद की खुशी निस्बत की बुनियाद पर है। लेकिन एक बात एंड की पे जाते जाते कहना चाहता हूँ, आप झंडा तो लगाएंगे, आप लाइटिंग तो लगाएंगे, आप मिलाद तो पढ़ेंगे, लेकिन हुजूर जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, अगर वो मकसद आपने भूल गए, अल्लाह अल्लाह जुलूस में शरीक हो रहे हैं लेकिन उस दिन भी आप नमाज तर्क कर रहे हैं, हाँ हाँ, घर पे परचम तो लहरा रहे हैं लेकिन आपके हाथ में शराब की बोतलें हैं, हाँ हाँ, आप गली तो सजा रहे हैं लेकिन अल्लाह अकबर औरतों पे बदनजरी कर रहे हैं, तो इससे हुजूर का दिल खुश नहीं होगा बल्कि हुजूर का दिल गमगीन होगा। क्यों गमगीन होगा? इसलिए कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए थे। हुजूर की आमद का मकसद ये था कि अल्लाह 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 के बंदों को अल्लाह के करीब कर दिया जाए, गुमराह इंसानों को हिदायत का नूर अता किया जाए, ईमान की रोशनी अता की जाए, ईमान की रमक अता की जाए, गुमराही और गुनाह के दलदल में धंसे हुए इंसानों को तकवे की राह का मुसाफिर बना दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस होता है, जुलूस में मेरी कौम के जवान नारे लगाते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, और उसके बाद उनकी जब पर्सनल जिंदगी देखो, पर्सनल लाइफ देखो, तो क्या नजर आता है कि पर्सनल जिंदगी के अंदर वो गुनाह कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, कहीं चोरी करते नजर आते हैं, कहीं जिना करते नजर आते हैं, कहीं किसी को कत्ल करते नजर आते हैं, कहीं नशे और शराब की लानत में डूबे हुए नजर आते हैं। याद रखना, सिर्फ एक दिन के मिलादी मत बनो बल्कि पूरी जिंदगी के मिलादी बनो। और पूरी जिंदगी का मिलादी कौन है? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करे, क्योंकि मेरे आका ने बताया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, तो फिर हुजूर ने बता दिया अब उसको हराम मानो। लेकिन अफसोस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर नशा आम होता जा रहा है, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर नशे की लानत आम होती जा रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे की लानत में डूबते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज्यादा नहीं एक रिवायत पढ़ता हूँ लेकिन आपकी इबरत के लिए, काश मेरे वो जवानों तक मेरी बात पहुंच जाए। अफसोस सद अफसोस, जब किसी माशरे के अंदर नशा और जिना आम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देता है, उस बस्ती को अजाब में मुब्तला कर देता है, उनके चेहरों को सुअर और बंदर की तरह करने की वईद बयान की गई है। इस सिलसिले में एक रिवायत जो बयान की जाती है ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो उस वक्त फरिश्तों ने मारूजा पेश किया कि तू उसको अपना जमीन पे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके फसाद बपा करेगा, कत्ल गारतगरी करेगा। तो अल्लाह ने आदम को तो बना दिया ये कहकर इन्नी आलम मा ला तालमुन, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दौर में उन फरिश्तों से फरमाया तुम्हें अपने तकवे पे बड़ा नाज है, तुम्हें अपनी तस्बीह और तहलील पे बड़ा नाज है, एक काम करो कि तुम में के 2 फरिश्ते मुझे दो ताकि मैं उनको जमीन पर भेजूं और उनका इम्तिहान लूं कि वो जमीन पे जाके करते क्या है, उन लोग आपको पता चले कि वो जमीन पे जाके करते क्या है। हालांकि इस रिवायत पर बड़ी जराह की गई है, इसको इसराइलियात में शुमार किया गया है, लेकिन सिर्फ इबरत के लिए पढ़ रहा हूं और मैंने उसकी हैसियत आपके सामने बयान कर दी। हालांकि अल्लामा इब्ने हजर ने भी इसको लिखा है, साहिब नईमी ने भी इसको लिखा है,
اور بھی کئی جگہ پر بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی دیڑ ہوشیاری نہیں ہے، اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔